بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی شرائط مکمل ہونے کے بعد نماز کے فرائض کی طرف آتے ہیں۔ نماز کی شرائط میں پہلی شرط جو بیان کی گئی تھی وہ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، تحریمہ اور نیت تھی۔ یہ نماز کی شرائط ہیں۔ سب سے آخری شرط تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ سے پہلے جو 5 شرائط ہیں ان کا پایا جانا ضروری ہے، اور ان 5 شرائط کا نماز کے اختتام تک پایا جانا ضروری ہے، یعنی ستر عورت کا، وقت کا اور استقبال قبلہ کا، نیت کا، یہ ساری چیزیں نماز کے اختتام تک کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور تکبیر تحریمہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے، کیونکہ یہ شرائط اور فرائض کے درمیان اتصال ہے، اور اس کو فقہاء کرام نے فرائض میں بھی اور شرائط میں بھی شامل رکھا ہے۔ اس لیے شرائط مکمل ہو چکی ہیں تو تحریمہ کا بیان بھی پہلے ہو چکا ہے۔ اب نماز کا دوسرا فرض قیام ہے۔ قیام کا مطلب سیدھا کھڑا ہونا، اور اگر ہاتھ چھوڑے تو اس کے گھٹنے تک نہ پہنچے، یعنی اگر وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام سے رکوع میں ہوتے ہیں اور آنے والا شخص فطرتی طور پر بے خیالی کے اندر وہ آتے ہوئے امام کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ رکوع میں ہے، جماعت بھی رکوع میں ہے، وہ وہاں سے پیچھے آتے ہوئے جھکنا شروع کر دیتا ہے، اور جھکتے جھکتے اتنا جھک چکا تھا کہ اگر وہ ہاتھ چھوڑتا تو گھٹنے تک پہنچ جاتے تو گویا کہ وہ رکوع میں پہنچ چکا ہے، تو اس کی یہ تکبیر تحریمہ کہنا، یہ نماز شروع کرنا، کیونکہ یہ قیام کی حد تک نہیں ہے، تو اس کا یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنا کہ اس کے ہاتھ گھٹنے تک اگر چھوڑتا پہنچ جاتے تو یہ نماز، اس کا قیام نہ پایا گیا تو نماز اس کی یہ رکعت اس کو نہیں ملے گی۔ تو قیام کی کم سے کم حد یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑے تو گھٹنے تک نہ پہنچے، یہ کم سے کم ہے، اور مکمل قیام یہ ہے کہ وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ قیام فرض ہے اور بغیر عذر کے یہ ساقط نہیں ہوتا، فرض نماز کے اندر اور واجب نماز کے اندر۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کچھ دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، لکڑی کے سہارے سے، دیوار کے سہارے سے یا کسی ملازم کے سہارے سے، فقہاء کرام نے اپنے کتب میں اس کی وضاحت کی ہے کہ اتنی دیر تک کھڑا ہونا اس کے لیے فرض ہے، اور قیام پر قادر ہونے کے باوجود فرض نماز یا واجب نماز بیٹھ کر پڑھے گا تو قیام جو فرض ہے اس کے ترک کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے قیام جتنی دیر کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ تھک جائے گا یا پھر اتنی دیر مزید کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ تو قیام کم سے کم حد اس کی یہ ہے کہ وہ اتنا اگر ہاتھ چھوڑے تو گھٹنے تک اس کے ہاتھ نہ پہنچیں، یہ کم سے کم قیام ہے، اور مکمل قیام یہ ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، یہ مکمل قیام ہے۔ اس کے اندر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، اکثر ہمارے ہاں پاکستان کے اندر، دیگر ممالک کے اندر بھی شاید ایسا ہوگا کہ مساجد کے اندر کرسیوں کی لائن لگی ہوتی ہے، تو وہ لوگ بھاگتے دوڑتے مسجد میں آتے ہیں، پھر سارا دن دکان پر کام کرتے رہتے ہیں، گھر میں بھی کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ کے پھر چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ مساجد کے اندر تو کرسیوں کی، ایسے نمازوں کی تعداد سے کرسیاں زیادہ ہو گئی ہیں، جیسے کہ ہاسپٹل ہوتا ہے اور بیڈ لگے ہوتے ہیں وہاں پر، تو یہاں پر مساجد کے اندر بھی یہی صورتحال کہیں کہیں دکھائی دیتی ہے۔ تو اس کے لیے اس مسئلے کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو کرسی پر نماز پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ زمین پر سجدہ نہ کر سکتا ہو، کوئی شخص بھی کسی طریقے سے بھی، یا آگے سجدے والی جگہ پر
9 इंच ऊंची जगह कोई चीज़ पत्थर वगैरह या डाइस वगैरह रख कर डक्स वगैरह रख कर उसके ऊपर सजदा ना कर सकता हो। अगर 9 इंच ज़मीन से 9 इंच ऊंची चीज़ पर सजदा कर सकता है, या वो ख़ुद ज़मीन पर बैठकर चौकड़ी लगाकर या दो जानू बैठकर सजदा ज़मीन पर कर सकता है, तो ऐसे शख्स के लिए कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन पर सजदा करने पर कादिर है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो, क्योंकि सजदा भी फ़र्ज़ है, तो उसके लिए ज़मीन पर सजदा करना फ़र्ज़ होगा। अगर वो कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ेगा, इशारे के साथ ला मुहल्ला पढ़नी है, तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसके अंदर फिर एक वहम हो सकता है कि बाज़ कुर्सियाँ चेयर्स ऐसी हैं कि जिसके आगे तख्ता लगा होता है ऐसे, तो नमाज़ी उसके ऊपर सजदा कर रहा होता है, तो कहने वाला तो कह सकता है मैं तो सजदा करता हूँ। पहली बात यह है कि सजदे की शराइत में एक शर्त यह है कि वो जहाँ पर उसके पाँव हैं उससे ऊंचा 9 इंच तक कोई चीज़ है तो उस पर सजदा करना जायज़ होगा। लेकिन अगर 9 इंच से ज़्यादा ऊंची कोई चीज़ है, जैसे कि वो कुर्सी का जो तख्ता लगा होता है वो तो चेहरे के बराबर होता है, उस पर सजदा करेगा तो ये इशारा ही होगा। लिहाजा जो शख्स ज़मीन पर सजदा कर सकता है या 9 इंच ऊंची चीज़ पत्थर वगैरह रख कर जिस पर सजदा जायज़ है वो कर सकता है, तो उसके लिए उस तख्ते पर, कुर्सी के तख्ते पर सजदा करना भी जायज़ नहीं होगा, ये इशारा ही होगा। जब ये इशारा है तो जो शख्स फ़र्ज़ अदा करने पर कादिर हो तो वो उसके नायब इशारा की तरफ इशारे के साथ नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। एक बात मज़ीद है कि अगर कोई शख्स, इजाज़त फिर किसको है, ये सवाल होता है, तो फिर इजाज़त किसको है? इनको तो इजाज़त नहीं है जो ज़मीन पर सजदा कर सकते हैं, फिर इजाज़त किसको है? इजाज़त उस शख्स को है, वो चाहे वो ज़मीन पर बैठकर इशारे के साथ नमाज़ पढ़े या कुर्सी पर बैठकर इशारे के साथ नमाज़ पढ़े, उस शख्स को इजाज़त है जो ज़मीन पर सजदा ना कर सकता, ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता और 9 इंच ऊंची चीज़ रख कर भी सजदा नहीं कर सकता। जो शख्स ज़मीन पर सजदा ना कर सकता हो उससे क़याम भी साक़ित हो जाता है। अक्सर मसाजिद के अंदर देखा गया है कि वो कुर्सियाँ इमाम साहब के दाएं बाएं लगी होती हैं, वो आधी कुर्सी पिछली सफ़ पर होती है और वो नमाजी साहब, हाजी साहब वो अगली सफ़ के बीच में, दरमियान में, आध में लोगों से आगे बढ़कर खड़े होते हैं। और फिर जब सजदे का वक्त आता है तो फिर वो साहब सजदे के लिए कुर्सी के ऊपर बैठकर इशारा कर लेते हैं। तो ये गोया के मॉडर्न नमाज़ पढ़ रहे हैं या जदीद तरीके से नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो शरीयत मुतारा इन कुर्सियों के ईजाद से पहले भी सहाबा कराम ने, ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने भी बैठकर नमाज़ पढ़ी है, और भी मरीज़ थे लाखों की तादाद में। ये तो इंसानी तबीयत का एक तकाज़ा है, बीमार हो जाना, सेहतमंद हो जाना। बाबुल मरीज़ फ़िक़ह की किताबों के अंदर पूरा एक बाब है, तो वो सारे नमाज़ें पढ़ते आए हैं। इसलिए कुर्सियों पर नमाज़ पढ़ने से इज्तनाब किया जाए। जिसको शरीयत इजाज़त देती है उसको चाहिए कि वो नमाज़ पढ़े। ये हाजी साहब जो आधी कुर्सी पिछली सफ़ पे रखी हुई है और आप ख़ुद खड़े हुए हैं अगली सफ़ के आध में, ये ना आगे हैं ना पीछे हैं, सफ़ों की तरतीब भी टूटी हुई है, और पीछे वाला जो जहाँ पर कुर्सी रखी होती है उसके पीछे वाले शख्स के लिए भी नमाज़ पढ़ने का मसला होता है। या तो ये अपनी कुर्सी साइड पे ले जाए, कोने पे, वहाँ पर नमाज़ पढ़े, और अगर हर हाल में पढ़नी ही है, और वो भी तब होगी कि जब शरीयत इजाज़त देगी। अगर ये एक शख्स खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा है, कहता है कि क़याम फ़र्ज़ है, तो इसको मसले को दुरुस्त कर लेना चाहिए। अगर ये ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता तो इस पर क़याम फ़र्ज़ नहीं है, ये सफ़ में बिल्कुल बराबर में बैठे, क्योंकि सफ़ों की तरतीब और उसके जो है ना वो टेढ़ापन ख़त्म करना ये वाजिब है। अगर ये ज़मीन पर सजदा कर सकता है तो फिर इसके लिए कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए बात वाज़िह हो गई, क़याम फ़र्ज़ है उस शख्स के लिए जो ज़मीन पर सजदा कर सकता है या ऊंची चीज़ आगे 9 इंच ऊंची चीज़ रख कर उस पर सजदा कर सकता है, तो उस पर क्या है, खड़े होकर नमाज़ पढ़े, सजदा भी करे, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी वो खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता तो वो फिर जो ज़मीन पर सजदा कर सकता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़े और रुकू, और फिर उसके बाद ज़मीन पर सजदा करे या ऊंची चीज़ रख कर उस पर सजदा करे। इशारे के साथ नमाज़ पढ़ना, कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना उसके लिए जायज़ नहीं होगा।
یہ بات بہت طویل ہو گئی ہے، امید ہے میرا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔